کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ ناظرین، یہ تاریخی دعا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے مانگی تھی۔ یہ بتائیں ناظرین، کون ایسا مسلمان ہوگا جو یہ نہیں چاہتا کہ اسے جنت میں آقا کا پڑوس ملے، اور یہی ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ مگر اس شخص کی قسمت کے کیا کہنے جس کے بارے میں خود میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما دیں۔ ابھی جو دعا میں نے پڑھی وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور جس فیملی کی قسمت جاگی وہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فیملی تھی۔ چلیں اب میں آپ کو اس کا پورا واقعہ سناتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ جنگ احد کے دوران حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور اپنے دو بیٹوں حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر میدان جنگ میں کود پڑی، اور جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا تو یہ ایک خنجر لے کر کفار کے مقابلے میں کھڑی ہو گئیں، اور کفار کے تیر و تلوار کے ہر ایک وار کو روکتی رہیں، یہاں تک کہ جب ابن کیمیا ملعون نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلا دی تو سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس تلوار کو اپنی پیٹھ پر روک لیا، جس کی وجہ سے ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم لگا کہ سوراخ ہو گیا۔ آپ نے بھی جواباً ابن کیمیا کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو جاتا، مگر وہ ملعون ڈبل زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے بچ گیا۔ اس جنگ میں بی بی ام عمارہ کے سر اور گردن پر 13 زخم لگے تھے۔ حضرت بی بی ام عمارہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ مجھے ایک کافر نے جنگ احد میں زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ حضرت ام عمارہ نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا اور کہا کہ بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پھر لڑائی میں شامل ہو جاؤ۔ اتفاق سے وہی کافر سامنے آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام عمارہ، دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہ ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جھپٹ کر اس کافر کی ٹانگ میں تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ کافر گر پڑا اور پھر چل نہ سکا، بلکہ پیٹھ کے بل گھسٹتا ہوا بھاگا۔ یہ منظر سیاست سے تجارت تک نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں۔ کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔
हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया कि ए उम्मे अम्मारा, तू खुदा का शुक्र अदा कर कि उसने तुझको इतनी ताकत और हिम्मत अता फरमाई कि तूने खुदा की राह में जंग की। हज़रत उम्मे अम्मारा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह पाक हम लोगों को जन्नत में आपकी खिदमत गुजारी का शरफ़ अता फ़रमाए। उस वक्त आपने इनके लिए और इनके शौहर और इनके बेटों के लिए इस तरह दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफ़क़ाई फ़िल जन्ना, या अल्लाह इन सबको जन्नत में मेरा रफ़ीक बना दे। हज़रत बीबी उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़िंदगी भर एलानिया ये कहती रहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के बाद दुनिया में बड़ी से बड़ी मुसीबत भी मुझ पर आ जाए तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। नाज़रीन, हज़रत उम्मे अम्मारा का ये वाक़या सुनकर गौर फरमाएं कि इस्लाम की आगोश में कैसी कैसी शेर दिल और बहादुर औरतों ने जन्म लिया है, और इन बहादुर ख़वातीन इस्लाम के कारनामों को क़यामत तक कभी नहीं भूला जा सकता। इनके सीनों में पत्थर की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत दिल था, जिसमें इस्लाम की हरारत का जोश और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मस्ती भरी हुई थी कि कुफ़ार के बड़े बड़े लश्कर इनकी नज़रों में मक्खियों और मच्छरों का झुंड नज़र आते थे, और इनके दिलों में सब्र का ऐसा समंदर था कि इसके तूफ़ान में बड़े बड़े मुसीबतों के पहाड़ पाश पाश यानी बिखर जाया करते थे। मगर अफसोस, आजकल की मुसलमान औरतों के दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चराग गोया इस तरह बुझ गया है कि इस्लाम का जोश ईमान का जज्बा, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्ती, अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का नशा सब कुछ मिट सा गया है, और दुनिया की मोहब्बत और ज़िंदगी की हवस ने दिलो दिमाग में खौफ और बुज़दिली की ऐसी आंधी चला दी है कि कुफ़ार के मुकाबले में हर मुसलमान औरत रोने और गिड़गिड़ाने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकती। हालांकि हमारी ख़वातीन को इन बहादुर और अल्लाह की राह में जानो माल और औलाद की कुर्बानी देने वाली ख़वातीन के जज्बा ईमानी और जोश इस्लामी से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि अगर ख़वातीन बहादुर और मज़बूत होंगी तो इनकी औलादों में भी बुज़दिली पैदा नहीं होगी। यूँ इस्लाम के मानने वालों की अगली नस्लें एक बार फिर बहादुर बनकर सामने आएंगी और दीन इस्लाम की राह में रुकावट बनने वाली हर आंधी और तूफ़ान के सामने दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे और कामयाबी कदम चूमेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह पाक से ये दुआ करते रहें कि अल्लाह पाक जन्नत में आका का पड़ोस नसीब फरमाए। इससे बेहतर चीज़ क्या होगी कि हमें जन्नत में आका का पड़ोस मिल जाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें और हमारी आने वाली नस्लों को बहादुरी और मजबूती नसीब फरमाए। हमें अपने सिवा हर एक का खौफ हमारे दिलों से निकाल दे, बस अपना खौफ अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता